پارلیمنٹ کا ایک اور مشترکہ اجلاس ہو رہا ہے۔ اب کے وجہ بنی نیٹو حملہ، ایک بار پھر نشستن گفتن برخاستن ہوگا۔ سپریم کورٹ کی جانب سے اعلان آیا ہے کہ پرسوں سے انتہائی اہم میمو کیس کی سماعت شروع کی جا رہی ہے۔ نیٹو حملے کو لے کے پاکستان اقوام متحدہ تو ضرور پہنچا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ صرف الفاظ کی حد تک یا ایکشن بھی ہوگا۔ پاکستان کے شمسی ایئر بیس پر امریکی اڈا، فیصلہ تو ڈکٹیٹرشپ نے کیا تھا مگر جمہوریت نے گلے لگایا۔ حبیب بینک کی نجکاری شفاف ہوئی تھی، سپریم کورٹ نے آج فیصلہ دیا ہے۔ اس فیصلے سے غیر ملکی سرمایہ کاروں کا پاکستان پر اعتماد میں بہتری آئے گی۔ بھر کی اہم ترین خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج کامران خان کے ساتھ۔ السلام علیکم، میں ہوں کامران خان۔ ایک بار پھر اعلان ہوا ہے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کی جانب سے کہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس طلب کیا جا رہا ہے۔ معاملہ ہے نیٹو حملہ جس میں پاکستان کے 24 فوجیوں کو شہید کیا گیا۔ ایک بار پھر پارلیمنٹ کا اجلاس اور مشترکہ اجلاس اور معاملہ قومی سلامتی کا، لیکن پاکستانی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایک بار پھر اسی قسم کی نشستن گفتن برخاستن ہوگی جیسی کہ اس سے پہلے 4 بار ہو چکی ہے۔ اس سے پہلے 4 مختلف اجتماع ہوئے ہیں اس حکومت کے دوران، جس میں آل پارٹیز کانفرنس ہوئی ہے، پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس ہوئے ہیں، اس کے بعد قراردادیں پیش ہوئی، قراردادیں منظور ہوئی، فیصلے ہوئے، مگر کسی ایک پر بھی عمل نہیں ہوا۔ بارہا ہم پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس کرتے ہیں، قومی جماعتوں کی کانفرنس کرتے ہیں، وہاں پر خوب جی بھر کے گفتگو کرتے ہیں، فیصلے کرتے ہیں، قراردادوں کا اعلان کرتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے۔ جب ہم خود اپنے فیصلوں پر، اپنی قراردادوں پر عمل نہیں کرتے تو ہماری کیا مجال کہ ہم کسی غیر ملکی طاقت سے یا کسی عالمی قوت سے کہیں کہ ہمارے قراردادوں پہ عمل کیا جائے۔ ہم خود قرارداد پر اپنے فیصلوں پر عمل نہیں کرتے، لیکن توقع رکھتے ہیں کہ عالمی قوت امریکہ یا دوسری بین الاقوامی قوتیں ہماری قراردادوں پر عمل کریں گی۔ اس سے پہلے 4 بار ایسا ہو چکا ہے۔ 22 اکتوبر 2008 کو دہشت گردی کے خلاف جنگ سے پارلیمنٹ کا ان کیمرہ اجلاس ہوا تھا۔ فیصلہ کیا گیا تھا کہ فوری طور پر قومی سلامتی کی حکمت عملی پر نظر ثانی اور دہشت گردی کے خلاف اقدامات کو پھر سے جانچنے کی ضرورت ہے تاکہ پاکستان اور خطے میں ایک آزاد خارجہ پالیسی کے تحت امن اور استحکام کی بحالی کی جائے۔ یہ بھی فیصلہ کیا گیا تھا کہ پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا دفاع کیا جائے گا۔ قوم وطن عزیز کے خلاف کسی بھی جارحیت اور حملے کے خلاف متحد ہے اور اصرار کرتی ہے کہ حکومت ان خطرات سے مؤثر طریقے سے نمٹے۔ یہ فیصلے بھی ہوئے لیکن اس کے کسی ایک شق پر عمل کرنے کا کوئی عملی قدم نہیں ہوا، حتیٰ کہ امریکی ہرزہ سرائی اور امریکی دھمکیاں اور معاملات بگڑتے چلے گئے۔ اس کے بعد ہوئی کل جماعتی کانفرنس، متفقہ قرارداد اس میں پیش ہوئی۔ یہ سماعت آپریشن سے پہلے تھی اور اس میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ 22 اکتوبر 2008 کی قرارداد پر عمل کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا تھا کہ ڈرون حملوں سمیت پاکستان کی سیاسی، اقتصادی اور علاقائی خود مختاری کی خلاف ورزی کی مذمت کی جا رہی ہے۔ پاکستان ایک خود مختار ملک ہے، اس کو دی جانے والی اقتصادی یا فوجی امداد کے ساتھ شرائط غیر سود مند ثابت ہوں گی۔ اس کے بعد بھی خوب ڈرون حملے ہوئے۔ پاکستان کی قرارداد اور پاکستان کی کل جماعتی کانفرنس کی یہ قرارداد بھی منہ تکتی رہ گئی۔ پھر ہو گیا حملہ ایبٹ آباد میں، امریکی فوجی حملہ، اسامہ بن لادن کی ہلاکت ہوئی۔ اس کے بعد پھر پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہوا، دھواں دار اجلاس ہوا، جنرل کیانی بھی آئے، جنرل پاشا بھی آئے، پاکستان کے پارلیمنٹیرینز بھی خوب گرجے۔ فیصلہ ہوا ایک قرارداد کی صورت میں کہ ایبٹ آباد اور پاکستانی حدود میں جاری ڈرون حملوں جیسی یک طرفہ امریکی کارروائیاں ناقابل قبول ہیں۔ ڈرون حملے فوری طور پر بند کیے جائیں۔ بصورت دیگر حکومت ضروری اقدامات پر غور کرے گی جس میں نیٹو اور ISAF فورسز کے لیے ٹرانزٹ سہولت کا خاتمہ بھی شامل ہے۔ یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان کے قومی مفادات اور اسٹریٹجک اثاثوں کی حفاظت کی جائے گی اور ان کے خلاف کسی بھی کارروائی کے نتیجے میں شدید قومی رد عمل کا جواز موجود ہوگا۔ امریکہ کے ساتھ تعاون پر نظر ثانی کی جائے اور قومی مفادات کا احترام یقینی بنایا جائے گا۔ یہ قرارداد کی سیاہی بھی ابھی خشک نہیں ہوئی تھی کہ امریکہ نے 2 ڈرون حملے کیے اور یہ قرارداد بھی اس پچھلی 2 قراردادوں کی طرح منہ تکتی رہ گئی۔ حکومت نے بھی کچھ نہ کیا اور پارلیمنٹ نے بھی یہ جاننے کی کوشش نہ کی کہ اس کی قرارداد پہ عمل کیوں نہیں ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب اس قرارداد کے بعد ایک کل جماعتی کانفرنس ہوئی جو کہ اب سے 2 ماہ قبل ہوئی تھی۔ اس میں بھی معاملہ وہی تھا، قومی سلامتی کا اور امریکہ کی جانب سے دھمکیوں کا۔ اس قرارداد میں جو کہ 29 ستمبر کو یعنی کہ اب سے 2 ماہ قبل پیش ہوئی تھی، اس میں کہا گیا کہ پاکستان کی خود مختاری اور اس کی علاقائی سالمیت کا دفاع ایک مقدس فریضہ ہے جس پر کبھی سمجھوتا نہ ہوگا۔
पार्लियामेंट की इससे पहले की तमाम मुत्तफ़िक़ा करारदादों और कौमी सलामती के बारे में मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की सिफारिशात पर अमल दरामद होना चाहिए। पहले की करारदादों और इस करारदाद पर अमल दरामद के जायजे के लिए एक पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाए और इस पर पेशरफ्त से माहाना बुनियाद पर अवाम को आगाह किया जाए। 29 सितंबर 2011 को ये करारदाद अब से 2 माह कबल पेश हुई थी और आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि अब तक वो पार्लिमानी कमेटी ही वजूद में नहीं आई है जिसका इजलास होता और अवाम को माहाना बुनियाद पर इसकी पेशरफ्त से आगाह किया जाता। ये हशर हुआ है पाकिस्तान में जो और कौमी जमाती कॉन्फ्रेंस से हुई हैं या पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास हुए हैं और उसके दौरान जो फैसले हुए हैं उसका हशर खुद पाकिस्तान की हुकूमत ने और पाकिस्तान की रियासत ने जो किया है वो आपके सामने है। अब हम फिर तवक्को कर रहे हैं कि अमेरिका हमारी करारदादों पर अमल करेगा और उसकी इज्जत करेगा। एक बार फिर पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास की बात की जा रही है और एक बार फिर कहा जा रहा है कि मामला होगा अमरीकी हर्ज असराई, अमरीकी हमला जो हालिया दिनों में हुआ है, इसके लिए पार्लियामेंट का फिर एक मुश्तरका इजलास होगा, फिर धुआंधार तकरीरें होंगी और फिर एक और करारदाद अवाम की खिदमत में पेश कर दी जाएगी और तवक्को की जाएगी कि अमरीका इस पर अमल करे। इस पूरी सूरत हाल पर हम बात करते हैं पार्लियामेंट का मजाक क्यों उड़ रहा है, पार्लियामेंट की करारदादें क्यों टाएं फिश हो जाती हैं और क्यों पाकिस्तान की रियासत और हुकूमत ऐसी बातें करती है जिस पर वो खुद अमल नहीं कर पाती। इसके लिए हमें ज्वाइन करेंगे पार्लियामेंट की कौमी सलामती के बारे में कमेटी के इंतहाई अहम रुकन और पाकिस्तान के सीनियर मुअज़्ज़ज़ पार्लियामेंटेरियन जनाब सेनेटर इसहाक डार। बहुत बहुत शुक्रिया डार साहब। करारदादों, इन तमाम करारदादों में आप शरीक रहे हैं, इन तमाम फैसलों में आप शरीक रहे हैं, आपकी जमात शरीक रही है, इस पर किसी पे अमल नहीं हुआ, इसको किसी ने इस काबिल भी नहीं गिरदाना कि इसकी किसी शेख पर भी अमल किया जाए। एक और पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास की बात हो रही है। आखिर ये पाकिस्तान के अवाम के सामने पार्लियामेंट जवाबदेह है, आप खुद क्या फील करते हैं? खान साहब, आपने बिल्कुल सही एनालिसिस किया और मैं इसको बिल्कुल एंडोर्स करता हुआ ये अर्ज़ करूँगा कि ये सिर्फ इजलास होते हैं, फिर हम करारदाद पास करते हैं और उसके बाद फिर उस पर अमल दरामद नहीं होता। सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान का इम्प्लीमेंटेशन है, चाहे वो इकनॉमिक रिफॉर्म्स हों या इजलास के कोई करारदादें हों। अमल दरामद पे बहुत ही कमज़ोर हमारी हिस्ट्री है। इसके साथ मैं अर्ज़ करूँगा कि आप माजी ले लें, चाहे वो सियाचिन हो, पाकिस्तान 2 लख्त हो, कारगिल हो, एबटाबाद हो, महरान हो, हमने कसम खाई है मिनासुल कौम कि हमने किसी चीज़ को लॉजिकल कंक्लूजन और उसको एनालिसिस करके हमने उसको लॉजिकल कंक्लूजन आवाम को हकाइक नहीं बताने। और ये मैं इसको कहता हूँ डेफरल टैक्टिस। मुस्लिम लीग नून ने आपको मालूम है कि सबसे पहले ये 17 नवंबर को फाइनली क्लियर हो गया, जो 2 क्वेश्चन मार्क थे कि कौन वो डिप्लोमेट थे, उनका नाम आ गया हुसैन हक्कानी साहब का, और कौन पाकिस्तान की आला शख्सियत है, जरदारी साहब को भी नाम जब आ गया तो उसके बाद 18 अगले दिन हमने सेनेट का इजलास, मैंने दूसरे अपोजिशन मेंबर के साथ मुस्लिम लीग नून की तरफ से रिक्वेजिशन किया और दूसरी जमातों ने भरपूर उसमें अपोजिशन साथ दिया। उसके बाद 20 तारीख को एग्जेक्टिव को पब्लिकली मियां नवाज शरीफ साहब ने फैसलाबाद में अपील की कि आप 2 दिन के अंदर कमेटी या कमीशन बनाएं और 8-9 दिन में फैसला होना चाहिए। उसके बाद 21 तारीख को मैंने पार्लियामानी कमेटी कौमी सलामती को लिखा कि जनाब आप क्या कर रही हैं, मेमो गेट के ऊपर फौरी मीटिंग बुलाएं। अब बात यह है कि जैसे आपने फरमाया कि हमारी जॉइंट सेशन भी हो जाते हैं, मीटिंग भी हो जाती हैं और मीनवाइल हम सुप्रीम कोर्ट में चले गए। जैसे कि आपको मालूम है डॉक्टर साहब आज के हालात के लिहाज से ये लगा कि जब हम खुद अपनी करारदादों पे अमल नहीं करते, आपने कहा डेफरल टैक्टिक्स होती है, मामले को टालो, आगे तक बढ़ाओ, तो अगर अमेरिका ने नेटो हमले के बाद कहा कि वो एक तहकीकात करेगा, जो एक ब्रिगेडियर करेगा वो 23 दिसंबर तक अपनी रिपोर्ट देगा, 1 महीने के अंदर क्या तहकीकात होगी, तो अगर हमारे साथ ये सलूक होता है तो हम ये डिज़र्व करते हैं, क्योंकि जब हम खुद ही अपनी चीज़ों पे अमल नहीं करते, फैसला नहीं करते, तो हम किस तरह से दुनिया से तवक्को रखते हैं कि हमारी कदर करेगी? खान साहब, डिज़र्व नहीं मैं लफ्ज़ बल्कि यूज़ करूँगा, हम इसके ज़िम्मेदार हैं। हम उनको ये डेमोन्स्ट्रेट कर चुके हैं कि वी डोंट मीन बिजनेस, हम जो मर्जी हो जाए फिर हम बैठेंगे, हम उसको क्रिटिसाइज करेंगे। ये तो इस दफ़ा चूँकि कौम इतनी जाग उठी और मेमो गेट और नेटो हमले दोनों आगे पीछे इतने करीब, उसका गैप इतना कम था टाइम का कि पूरी कौम इस वक्त तो खड़ी अब हुई है। जो ये इजलास होने वाला है डॉक्टर साहब, इसका क्या मकसद है? अब एक और जो मुश्तरका इजलास होगा, फिर वही तकरीरें होंगी, फिर वही करारदाद होगी, इसको कुछ मीनिंगफुल बनाने की कोशिश करेंगे आप? आपको पिछले इजलास में लेके जाना चाहता हूं।
اور میں 12 مئی کا اجلاس جو تھا ایبٹ آباد کے بارے میں جس کی آپ نے ذکر کیا کامران صاحب، اس میں میرا یہی ایگزیکٹلی سوال تھا، اور پوری جو پارلیمنٹ ہے اس کی گواہ ہے ایئر چیف سے، کہ ہم شمسی ایئر بیس کو واپس کیوں نہیں لیتے. ان کا جواب تھا کہ ہم نے یو اے کو دیا ہے. میں نے کہا کوئی کنٹری بھی کسی دوسرے کو اپنی سوائل کہ جو دیتی بھی ہے، اگر آپ نے ایئر بیس دینا ہے کہ جی آپ اس پہ اپنے شکار کے لیے آ جائیں یا اپنے استعمال کے لیے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ہمارے سوائل کو وہیں سے ڈرون اٹھے اور ہمارے عوام کو وہ شہید کریں اور ماریں. تو اس کا ہم نے اس پہ یہ بات ہوئی، اور میرا یہ جواب جو میں نے کہا کہ جی آپ اپنا، اگر آپ کے پاس فارمل ہے، آج تو جنرل مشرف نے کنفرم کر دیا کہ امریکہ کو جب شمسی ایئر بیس دیا گیا تو اس میں کوئی شرائط نہیں ہے، وہ کہتے ہیں زبانی معاملہ طے ہوا ہے. یہ ہم شاید واحد ایک عجیب ملک ہے اس دنیا کے خطے میں کہ جو اتنے بڑی چیزیں طے کرتے ہیں دوسرے ممالک کے ساتھ اور اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا. لیکن اس میں ہم نے کافی کوشش کی. ڈار صاحب کیسا یہ تبصرہ ہے، یہ فرمائیے گا کہ ڈار صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ کیسا تبصرہ ہے جمہوریت پر، کیسا تبصرہ ہے منتخب پارلیمنٹ پر کہ ایک ڈکٹیٹر نے تو زبانی طور پر اپنے حوالے اپنے ہاتھ سے دے دیا. بات یہ ہے کہ یہ اور ہم سپریم کورٹ میں کیوں گئے ہیں؟ کیونکہ نہ ہمیں ایگزیکٹو سے امید ہے کچھ ہو سکے گا، نہ ہمیں پارلیمنٹ سے امید ہے کچھ ہو سکے گا. پارلیمنٹ کا کام ہے قوانین بنانا، قوانین کو تشریح کرنا یا انویسٹیگیشن، یہ دوسرے اداروں کے کام ہے. اب حکومت نے کل ہی آپ کو معلوم ہے کہ اپنی جان چھڑانے کے لیے جو کمیٹی کمیشن بنانا تھا وہ انہوں نے پارلیمنٹری کمیٹی قومی سلامتی کو میمو گیٹ بھی بھجوا دی ہے کہ جی آپ یہ دیکھ لیں. اب یہ کمیٹی جو ہے اس کے وہ کانسٹیٹیوشنل اینڈ لیگل پاورز نہیں ہیں. آپ سمن کر سکتے ہیں، اگر کوئی نہ آئے تو دیر از ہارڈلی اینی ایکشن یو کین ٹیک. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جو انویسٹیگیشن ہے وہ اتنی جلدی ہونی چاہیے اور اس کے تمام حقائق اور اس کی کڑیاں بڑی ملی ہوئی ہیں. میمو گیٹ جب میں پڑھتا ہوں تو مجھے پریشانی ہوتی ہے جو آپ کے گروپ کے اخبار میں چھپا کہ جو ان کی ہے آپس میں. یہ تو لگتا ہے 2 مئی کا واقعہ بھی پتا تھا لوگوں کو، ان کو پتا تھا کہ واقعہ ہونے والا ہے. وہ مئی 1 کہہ رہے ہیں، اس وقت پاکستان میں مئی 2 تھا. تو بات یہ ہے بھائی دی میں آپ کو ایک عرض کروں کہ جس کمیٹی کا آپ نے ذکر کیا ابھی اے پی سی کی نہیں بنی، وہ پچھلے ہفتے میں بنا دی ہے انہوں نے. اس کا کمیٹی جو کچھ نیشنل اسمبلی سے ایم این اے حضرات کی، وہ نیشنل اسمبلی کی کمیٹی بنی ہے اس اے پی سی کے اوپر جو عمل درآمد ہے، اور اس کو غالباً راجہ پرویز اشرف صاحب کو انہوں نے منتخب کیا ہے چیئرمین. لیکن ابھی کام جیسے آپ نے کہا کہ 2 مہینے پہلے قرارداد ہوئی ہے، آج تک کچھ نہیں ہوا. آج سے اپریل 2009 کے جو ریکمنڈیشنز ہیں قومی سلامتی کمیٹی کی، اگر اس پہ عمل درآمد 10% ہوا ہوتا، اس میں کیا تھا کہ جی نہ ہم اپنا سوائل کسی کو اجازت دیں گے کہ یہاں سے کوئی فورن یا ود ان آور اون کنٹری کوئی ایکشن ہو، اور نہ ہی ہم کسی فورن پالیسی کو ہم فوری طور پر ریوزٹ کریں گے، اور کسی قسم کی ہم اپنے ملک میں دہشت گردی کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. کامران صاحب ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے کسی چیز کو حقائق عوام کے سامنے ہم نہیں آنے دیتے، اور یہ ایک گہری سازش تھی میں سمجھتا ہوں فوج کے خلاف اور فوجی اداروں کے خلاف، اور یہ اسی کا ایک فال آؤٹ ہے. جب آپ کو اپنا پتا ہو کہ آپ کے اپنے ایکٹر چاہتے ہیں کہ آپ کے ملک کے ادارے کمزور ہوں، اور الٹیمیٹ گول ہم سب کہتے ہیں، آپ بھی میں بھی، کہ جی وہ ہے قومی اثاثے اور وہ نیوکلیئر ہمارے جو بہت شکریہ جناب اسحاق ڈار ہمارے ساتھ تھے. معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کے پارلیمنٹ کا ایک اور مشترکہ اجلاس ہونے جا رہا ہے. ایک بار پھر 4 بار اس حکومت کے دوران کل جماعتی کانفرنس ہو چکی ہے، پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس ہو چکے ہیں، فیصلے قراردادیں ایک شق پہ ایک لفظ پر بھی عمل نہیں ہوا ہے. 5واں اجلاس ہونے جا رہا ہے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس. امریکہ نے پاکستان پر حملہ کیا، ایک بار پھر محفل سجے گی، پھر تقریریں ہوں گی، پھر قراردادیں پاس ہوں گی، اور پھر اللہ خیر سے اللہ. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے میمو گیٹ کی. اب اس کی تحقیقات شروع ہوگی. سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ جمعرات کے روز سے اس بہت اہم کیس کی سماعت روزانہ کی بنیاد پر ہوگی. پروگرام میں آگے چل کے ہم آپ کو شمسی ایئر بیس کا بھی معاملہ بتائیں گے. ڈکٹیٹر نے فیصلہ کیا تھا، جمہوری حکومت نے شمسی ایئر بیس کو یو اے ای اور اس کے بعد امریکی فوجی اڈے میں تبدیل کیوں ہونے دیا، کیوں یہاں سے ڈرون حملے ہونے دیے، آخر کیوں منتخب پارلیمنٹ اور منتخب حکومت خاموش رہی، اس کی بھی ذکر ہوگا پروگرام میں آگے چل کے.
वेलकम बैक। प्रोग्राम में आगे चल के जायज़ा लेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि डिक्टेटर परवेज़ मुशर्रफ ने तो अमेरिका को शमसी एयर बेस दे दिया था कि यहाँ पे फ़ौजी अड्डा बना दिया जाए, यहाँ से ड्रोन उड़ाए जाएँ, हमला किया जाए पाकिस्तान पर ही किया जाए। लेकिन मुंतखब हुकूमत ने पिछले 4 साल अगर अमेरिका को ये इजाज़त जारी रखी और अमेरिका इसे फ़ौजी अड्डे के तौर पर इस्तेमाल करता रहा, यहाँ से ड्रोन उड़ते रहे, पाकिस्तान के कबायली इलाकों में बमबारी करते रहे, तो क्या इसकी इजाज़त मुंतखब पार्लियामेंट से मुंतखब हुकूमत ने ली या वफाकी काबीना से कभी इसकी मंजूरी हासिल की गई? ये जायज़ा होगा कमर्शियल ब्रेक के बाद। लेकिन पहले आज इस वक्त हम आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला किया है कि अब उस मेमो गेट की तफ्तीश के लिए जो दरख्वास्त दायर की गई है उसकी समाअत शुरू हो जाएगी। परसों से इसकी समाअत शुरू होगी। जुमेरात के रोज़ से 9 रुकनी बेंच इस सिलसिले में तश्कील दी गई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने यह बेंच तश्कील दी है। जनाब नवाज शरीफ इसमें पिटिशनर है, जिन्होंने आज एक और इस्तदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से की थी कि इस फौरी तौर पे इस केस की समाअत शुरू की जाए, क्योंकि इसमें कौमी सलामती के उमूर हैं और बहुत अहम मामला है और इस पर फ़िलहाल सिर्फ ज़बानी जमा खर्च किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जनाब नवाज शरीफ, जो कि इस केस में खुद पेश होना चाहते हैं, उन्होंने इस्तदा की है कि मेमो पर वजाहत के लिए तमाम फरीक़ैन को अदालत में पेश होने के लिए समन जारी किए जाएँ। जनाब नवाज शरीफ चाहते हैं कि इस सिलसिले में सदर पाकिस्तान आसिम अली जरदारी, वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी, आर्मी चीफ जनरल कियानी, DGISI जनरल अशफाक परवेज़, जनरल अहमद शुजा पाशा और जनाब मंसूर एजाज, जनाब हुसैन हक्कानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तलब किए जाएँ। उन्होंने कहा है कि पूरा मामला शुरू करने वाले ज़िम्मेदार अफराद, मेमो लिखने वाले या मामले में बाहमी ताउन फराहम करने और उसकी मंजूरी देने वाले अफराद की निशानदेही की जाए। उन्होंने ये भी इस्तदा की है कि पाकिस्तान की बहादुर मुसल्लह अफ़वाज की तबाही और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, बका और मुस्तक़बिल को दाव पर लगाने की साजिश को बेनकाब किया जाए। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी रियासत और आवाम से गद्दारी करने वालों और इन जराइम में मुलव्वस अफराद को कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये भी इस्तदा की है जनाब नवाज शरीफ ने कि हुसैन हक्कानी के बैरून मुल्क रवानगी पर पाबंदी आयद की जाए और उनका नाम ECL में शामिल कर लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने ये जो केस है ये इंतहाई अहमियत का भी है और एक यूनिक केस भी है। इस किस्म के केसेस की मिसाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बहुत कम मिलती है, लेकिन कौमी सलामती के हवाले से इंतहाई कलीदी केस की समाअत जुमेरात से शुरू हो रही है। ये समाअत किस तरह से आगे बढ़ेगी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसके असबाब का, इसकी जड़ तक पहुंचने के लिए क्या कुछ कर सकती है, ये हम पूछेंगे पाकिस्तान के नामवर माहिर आईन व कानून जनाब बैरिस्टर डॉक्टर फ़रूक नसीम से। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। एक बहुत अहम केस है, सुप्रीम कोर्ट के सामने जा रहा है और अब ये जिम्मेदारी भी सुप्रीम कोर्ट के कांधों में डाल दी गई है, क्योंकि हुकूमत इस सिलसिले में कोई डिफरेंट आज़ाद तफ्तीश किसी बाअसर इदारे से नहीं करवाना चाहती। आप बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट के पास कितनी गुंजाइश है कि कौमी सलामती के हवाले से इस बहुत अहम इशू को वो तफ्तीश करे या इसकी जड़ तक पहुँचे? ये तो बहुत ज़रूरी है कि इसकी इंक्वायरी प्रॉपर होनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ख़ुद इसकी इंक्वायरी नहीं करनी चाहिए, बल्कि सुप्रीम कोर्ट को एक हाई पावर करनी नहीं चाहिए या कर नहीं सकती? मेरे ख्याल में ये एक जजमेंट है ब्रिगेडियर इम्तियाज़ का 94 SCMR 2142। उसमें ये लिखा हुआ है कि जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो हैं वो इन्वेस्टिगेशन का रोल नहीं अपना सकती। और कराची किलिंग केस में भी आपके सामने सुप्रीम कोर्ट ने कोई इन्वेस्टिगेट नहीं किया। तो ये तो एक बड़ा सेटल्ड कानून है पाकिस्तान का भी, इंडिया का भी, कि कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है वो अस्यूम नहीं कर सकती इन्वेस्टिगेशन का रोल। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि किसी किस्म की इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर इसके अंदर इशू क्या है, बेसिक इशू ये है कि या तो मंसूर एजाज साहब सच बोल रहे हैं या हुसैन हक्कानी साहब सच बोल रहे हैं। दोनों सुप्रीम कोर्ट के सामने आते हैं और दोनों कहते हैं कि मैं सच्चा हूँ। सुप्रीम कोर्ट इसका फ़ैसला नहीं कर पाएगी। प्लस इसके अंदर जो अगर सही फ़ैसला हो तो उसके अंदर जो ब्लैकबेरी का डेटा है उसकी फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उसके लिए प्रॉपर टेक्निकल असिस्टेंस होनी चाहिए। थर्डली, जो अमेरिकन जर्नैल हैं जिनसे ये मुंसलिक मेमो हो रहा है वो भी सुप्रीम कोर्ट की जुरिसडिक्शन से बाहर हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट पावरलेस है, क्योंकि इसमें बड़ी यूनिक सिचुएशन इसलिए पैदा हो गई है कि वज़ीर आज़म ने, हुकूमत ने ये मामला जब उनसे वज़ीर आज़म ने कहा ज़रूर कि हम इसकी इंडिपेंडेंट तहकीक़ात कराएंगे, इसकी जड़ तक पहुँचेंगे, लेकिन उन्होंने पहुँचा दिया ये पार्लियामेंट की कौमी सलामती की कमेटी को, और जिसके रुकन जनाब इसाक डार अभी हम हमारे पास थे। उन्होंने कहा हमारे पास तो कोई इख्तियार ही नहीं है, हम तो किसी को बुलाएं भी और वो ना भी आए तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो इतनी टूथलेस है वो। इसका मतलब ये कि
हुकूमत अपने तई तो इसकी कोई भरपूर तहकीकात, आज़ाद तहकीकात करना नहीं चाहती, ये करनी तो सुप्रीम कोर्ट के ही तले है। जी, आपको मैं थोड़ा सा याद दिलाऊं कि अभी ये पेट्रोल की प्राइसेस का इशू था और सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस राणा भगवान दास का कमीशन बनाया और वहाँ से एक इंक्वायरी रिपोर्ट ली। अभी कराची किलिंग केस में जो एजेंसीज़ के हेड हैं उनको सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही में एक इंक्वायरी है और उसकी मॉनिटरिंग है। इसी तरह यहाँ पर भी जो जुडिशल इंक्वायरी स्टैट्यूट है पाकिस्तान का, जिसके अंडर ये हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट है और बहुत सी इंक्वायरीज़ हुई हैं। एक अभी ये जस्टिस जावेद इकबाल जो बड़े एक न्यूट्रल उनकी रेपुटेशन है, वो इंक्वायरी कर रहे हैं उसामा बिन लादेन वाला इशू पे। तो इसी तरह सुप्रीम कोर्ट को फोकस ये करना चाहिए, अगर वाकई इस जड़ की इसकी तह तक पहुंचना है, कि एक हाई पावर्ड कमीशन, न्यूट्रलिटी ज़रूर हो, उसमें रिटायर्ड कोई सुप्रीम कोर्ट का जज भी हो, लेकिन साथ साथ जो हमारे एजेंसीज़ के हजरात हैं, जैसे DGI साहब हैं या कोई हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब किसी फ़ौजी ऐसे को नॉमिनेट करते हैं, प्लस वो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन हो, टेक्निकल डेटा हो, वो फिर एक फैक्ट फाइंडिंग करें। अच्छा, ये बताइए उससे पहले, क्योंकि इसमें फरीक बनाया गया है, सदर को भी, वज़ीर आज़म को भी, आर्मी चीफ को भी, DGI को भी। एक बार वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब तो कोर्ट में गए, मगर इन बाकी दूसरे जो पोजीशंस हैं ये कभी कोर्ट में पेश नहीं हुए। आपके ख्याल में सुप्रीम कोर्ट इन लोगों को बुला के इस मामले में इनसे कह सकती है कि आप असिस्ट करें, हमें बयान दीजिए? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के पास तो पावर सदर को भी सारी पावर है, लेकिन मसला सारा ये है इसमें कि उससे शायद कुछ हासिल नहीं होगा अगर सुप्रीम कोर्ट खुद करने जाएगी, क्योंकि ये तमाम की तमाम टेक्निकल असिस्टेंस प्लस इसके अंदर जो फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन है प्लस क्रॉस एग्जामिनेशन सारी है। सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट नहीं है, तो इसके लिए एक फैक्ट फाइंडिंग मिशन को जुडिशल इंक्वायरी एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट कर सकती है और कर देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब बैरिस्टर डॉक्टर फ़ारूक नसीब हमारे साथ थे। लेते हैं कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे कि पाकिस्तान ने अपना हवाई अड्डा दे दिया था मुत्तहिदा अरब इमारात को। अब पाकिस्तान कहता है कि मुत्तहिदा अरब इमारात ने उसे अमेरिका को दे दिया, उसने वहाँ फ़ौजी अड्डा बना दिया, लेकिन दरअसल बात सीधी सीधी ये है कि पाकिस्तान ने अमेरिका को पाकिस्तान में फ़ौजी अड्डा बनाने की इजाज़त दी और यहीं से पाकिस्तान के ही इलाके में, पाकिस्तान के कबायली इलाकों में ड्रोन हमले हुए। क्या पाकिस्तान की मुंतखब हुकूमत ने अपनी काबीना से इसकी मंजूरी ली थी, मुंतखब पार्लियामेंट से इसकी मंजूरी ली थी, या सिर्फ पाकिस्तान के साबिक मिलिट्री डिक्टेटर जनरल परवेज़ मुशर्रफ के फैसले को गले लगाया था? इसका जायज़ा लेंगे। पाकिस्तान की वफाकी काबीना के एक साबिक रुकन और पार्लियामेंट के एक रुकन हमारे साथ होंगे कमर्शियल ब्रेक के बाद।